Assalamu alaikum. I am A.B. Siddique, Assistant Teacher English, Shell High School, Shibganj, Bogura. At first, I want to give a lot of thanks to my Almighty for giving me another chance to take a class. Yes, dear learners, I want to tell you something, and that is, I believe all of my learners are regular in their studies, though the educational institutions are closed for COVID-19. And of course, my dear learners, you should be very regular to your studies, because without proper study, you can never reach your goal. You can never make a good figure in the exam. So be always regular in your studies. Dear learners, today I want to discuss with you such a question that it is very important for you, and I hope you will enjoy my class today. And today I want to discuss with you about fill in the gaps. Yes, fill in the gaps. And I know that from class 6 to from class 12, there are given more questions in the question paper about fill in the gaps. And most of the students feel very difficulty to solve this question. And I will advise my learners to be very attentive to my class, because if you are attentive to my class, then you will learn something new, how to solve these kinds of question that's been fill in the gaps, and you will learn something new really. So be attentive. And I want to tell you another thing, that is you should be very regular to watch the Sangshot television, because Sangshot television every day telecast a new class, and you must watch that programs, because you will learn something new also from Sangshot television. So watch Sangshot television every day according to your routine. Okay, now let's start how we can solve question fill in the gaps. Before fill in the gaps, I want to tell you that if you want to fill in the gaps correctly and properly, then you have to enrich your vocabulary. You have to learn a lot of word meanings, and you have to learn the various form of a single word. That means you should learn the verb form of a word. You should learn the adjective form of that word. You should learn the noun form of that word. That means if you know the different parts of piece of a single word, then it will be very easy for you to fill in the gaps, or to write the answer of fill in the gaps. Okay, and you should do another thing to write the answer of fill in the gaps, and that is that you should go through the whole question very attentively. At first, you should go through, that means you should read the whole question very attentively, because if you do not understand the Bangla meaning of that passage, it can never be possible for you to write the correct answer. So you should read the question paper very attentively. At first, we will read the passage, that is the word given in the boxes: who, help, choose, be, develop, enable, able, ability, importance, face, which, and no. With this given word, we have to fill in the gaps. Okay? Now start. Education is one of the basic needs of human beings. It is dash for the dash of mind. Many illiterate people do not have any dash of health. If they dash educated,
they could live a dash and plant life or planet life. Education dash us to make the right dash in life. It changes our dash and dash our everyday problems. In fact, it is education dash brings a change in our mind. Okay, in our mind is absent from here. Oh, I beg apologize because my writings are very teeny. I know that you feel some difficulty to see my writings. Please take it to your eyes and use earphone. Then you can hear my voice and you can see my writings. Okay. Education is one of the basic needs of human beings. It is dash for the dash. It is dash for. Iha hoy. Okay, now I want to tell some Bangla. Education is one of the basic needs of human beings. শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে একটি। It is ইহা হয় dash for the dash of mind. ইহা হয় dash for জন্য the dash of mind of এর mind মন। আমাদের মনের ড্যাশের জন্য ইহা dash. It is ছাত্ররা শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই জেনে রাখবে যে যদি শূন্যস্থানের সামনে কখনো তোমরা am is are was were দেখতে পাও তাহলে শূন্যস্থানে যে ওয়ার্ডটা বসবে সেটা হয় প্রিন্সিপাল ভার্ব অথবা যদি অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচ বসে তাহলে সেই পার্টস অফ স্পিচের অবশ্যই করতে হবে অ্যাডজেক্টিভ। বিষয়টা একটু আমি আরো ক্লিয়ারলি বলি, সেটা হচ্ছে ইট ইজ ড্যাশ। যদি এই শূন্যস্থানে প্রিন্সিপাল ভার্ব বসাতে হয় অথবা তোমরা প্রিন্সিপাল ভার্ব বসাও তাহলে সেই প্রিন্সিপাল ভার্বকে করতে হবে হয় পাস্ট পার্টিসিপল অথবা প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। কিন্তু যদি এই ইজ এর পর মানে এম ইজ আর বা ওয়াজ ওয়ার এর পর শূন্যস্থানে বা গ্যাপে যদি কোনো ওয়ার্ড বসে যেই ওয়ার্ডটা প্রিন্সিপাল ভার্ব নয় অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচের তাহলে অবশ্যই এই শূন্যস্থানে তোমাদেরকে যে পার্টস অফ স্পিচ বসাবে সেটাকে অ্যাডজেক্টিভ করতে হবে। এবার আসো অ্যাডজেক্টিভ আমরা পরে করি, পরের শূন্যস্থানটা পড়ি একটু। ফর দ্য ড্যাশ অফ মাইন্ড। এবার আসো এখানে যে পার্টস অফ স্পিচ বসবে তার সেটা কোন ধরনের পার্টস অফ স্পিচ সেটা হচ্ছে তোমরা অবশ্যই এটাও খুব ভালো করে মনে রাখবে, সেটা হচ্ছে যে শূন্যস্থানের আগে যখন কখনো আমরা যদি ডিটারমিনার্স অথবা আর্টিকেল পাই এবং শূন্যস্থানের পরে যদি প্রিপজিশন পাই তার মানে শূন্যস্থানের আগে আর্টিকেল পরে প্রিপজিশন যদি থাকে তাহলে অবশ্যই শূন্যস্থানে বসবে নাউন ফর্ম। ওকে, তো ইট ইজ ড্যাশ, তো আমাদের বসবে ইহা জরুরি অপরিহার্য। তো এখানে যে শব্দটা রয়েছে ইম্পর্টেন্স, আমরা এই শব্দটাকে এ নাম্বার শূন্যস্থানে বসাবো। তো এ নম্বরে লেখা আছে ইম্পর্টেন্স। তো তোমরা কি এটা জানো যে আসলে ইম্পর্টেন্স এই শব্দটি কোন পার্টস অফ স্পিচে? হ্যাঁ আমি জানি, তোমরা অনেকেই জানো এটা নাউন। হ্যাঁ তোমরা ঠিক বলেছো, এটা নাউন। কিন্তু আমরা জানি এটা যদি নাউন হয়ে থাকে তো শূন্যস্থানে আমাদের এই শব্দটাকে বসাতে হবে, কিন্তু এটা ভার্ব নয়, অন্য পার্টস অফ স্পিচ মানে নাউন। তো ভার্ব যদি হতো তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি অথবা পাস্ট পার্টিসিপল করতাম, কিন্তু যেহেতু এটা নাউন তাই এটাকে আর আমরা পাস্ট পার্টিসিপল বা আইএনজি যোগ করতে পারবো মানে আইএনজি করতে পারবো না। তাহলে কি করতে হবে? এটাকে অ্যাডজেক্টিভ করতে হবে। হ্যাঁ এবার বলো ইম্পর্টেন্স এর অ্যাডজেক্টিভ কি? হ্যাঁ ইম্পর্টেন্স এর অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ইয়েস ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ড্যাশ অফ মাইন্ড। আর্টিকেল আর প্রিপজিশনের মাঝখানে যে শূন্যস্থান বসে সেটা সারা জীবন নাউন। তো এটা আমাদের মনের ড্যাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইম্পর্টেন্ট কিসের জন্য? মনের উন্নতির জন্য। তো এখন উন্নতির ইংলিশ কোনটা আছে দেখো, এখান থেকে আমরা দেখতে পাই ডেভেলপ। ইয়েস ডেভেলপ। তো হোয়াট ইজ দ্য পার্টস অফ স্পিচ অফ ডেভেলপ? ইয়েস ডেভেলপ ইজ ভার্ব, but in the gap B we have to use the noun form of this verb develop. And what is the noun form of develop? Yes, develop এর noun form হচ্ছে development. Development. Yes, development. This is the answer.
Education is one of the basic needs of human being. It is important for the development of mind. Okay. কেন ডেভেলপমেন্ট হলো অবশ্যই মনে রাখবে। সেকেন্ড লাইন, many illiterate people do not have, many অনেক illiterate অশিক্ষিত people লোকজনের do not have নেই any কোনো any কোন পার্টস অফ স্পিচ? ইয়েস, any হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এবং এটাও তোমরা মনে রাখবে অ্যাডজেক্টিভের পর সবসময় নাউন ফর্ম বসে। অ্যাডজেক্টিভের পর কোন ফর্ম বসে? হ্যাঁ, অ্যাডজেক্টিভের পর নাউন ফর্ম। তাহলে কি হবে অ্যান্সার? মেনি ইলিটারেট পিপল ডু নট হ্যাভ এনি, এখানে ব্যবহার করতে হবে নাউন। কেন নাউন ব্যবহার করতে হবে? কারণ এনিটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ। তো অনেক অশিক্ষিত লোকজনদেরই কোনো নাই অফ এর হেলথ, স্বাস্থ্য সম্পর্কে, মানে স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের কোনো ড্যাশ নাই, কি নেই? তাদের জ্ঞান নেই। হ্যাঁ, জ্ঞান, জ্ঞান, এই জ্ঞান হচ্ছে নাউন। তো এখান থেকে এখন যে শব্দগুলো দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে কোনটার অর্থ জ্ঞান হতে পারে? হু, না এটা জ্ঞান নয়। হেলথ, এটাও জ্ঞান নয়। তাহলে কোনটা? এই যে নো, এইটাই হবে নো মানে জানা। তো এইটারই আমাদের নাউন ফর্ম বসাতে হবে। তো তোমরা কি জানো যে এই নো এর নাউন ফর্মটা কি? হ্যাঁ, অনেকেই জানো। নো এর নাউন ফর্ম নলেজ, KNOWLEDGE। yes, সঠিক অ্যান্সার। many illiterate people do not have any knowledge of health। কেন নলেজ? সামনে কি ছিল? অ্যাডজেক্টিভ, আর অ্যাডজেক্টিভের পরে কি বসে? নাউন। তাই নো লেখা থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে লিখতে হলো নলেজ। ওকে, সি শেষ। ডি, if they dash educated, তারা যদি শিক্ষিত হয়, they could live a dash and dash life। if they, তারা যদি, দেখো এখানে এডুকেটেড লেখা রয়েছে, তো এই ক্ষেত্রে কোনো সাহায্যক ভাব নেই। প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, আমরা জানি প্রিন্সিপাল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যদি হয় তাহলে সামনে সাহায্যক ভাব বসবে। তো এই ক্ষেত্রে সাহায্যক ভাব কোনটা আছে দেখো, ও এখানে বি ভার্ব লেখা রয়েছে। আর বি ভার্বের ভেতর কি কি থাকে সাহায্যক ভাব? সেগুলো হচ্ছে এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার। তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখন কি বসাবো? ইফ দে আর এডুকেটেড, আমরা কি এটা বসাতে পারি? জানি অনেকে এটা ভুল করে বসাতেও পারো। হ্যাঁ, এটা বসালে আমাদের ভুল হবে। কেন? কারণ ইফ যুক্ত সেন্টেন্সকে বলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, আর একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যে দুইটা ক্লোজ থাকে সাধারণত সেই দুইটা ক্লোজের টেন্স একই হয়। তো দেখো পরের ক্লোজটা, দে কুড লিভ, তারা পারতো একটা জীবন যাপন করতে। কুড, ক্যান নয় কিন্তু, কুড পাস্ট ফর্ম। ইয়েস, এই কুড থাকার কারণেই, এই কুড থাকার কারণেই আমাদের এখানে আর আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে পারবো না, আমাদেরকে বসাতে হবে পাস্ট ফর্ম। তাই এখানে লিখতে হবে ইফ দে ওয়্যার এডুকেটেড, যদি তারা শিক্ষিত হতো তাহলে দে কুড লিভ, তাহলে তারা পারতো জীবনযাপন করতে এ ড্যাশ এন্ড ড্যাশ লাইফ। ইয়েস, এই শূন্যস্থানে এখন আমরা কোন শব্দ বসাবো বা কোন পার্টস অফ স্পিচের শব্দ বসাবো? দেখো এন্ড এর পরে যে শব্দটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। প্ল্যানেট লাইফ, লাইফের আগে লাইফ নাউন, নাউনের আগে বসে অ্যাডজেক্টিভ, তো তাই প্ল্যানেট অ্যাডজেক্টিভ। আর আমরা জানি সাধারণত এন যুক্ত কোনো যে মানে যদি দুটি ওয়ার্ডের মাঝখানে এন বসে তাহলে সাধারণত সেই দুইটা ওয়ার্ডের পার্টস অফ স্পিচ সেম হয়। তাই এখানে যেহেতু রয়েছে প্ল্যানেট মানে অ্যাডজেক্টিভ, তাই সামনেও বসাতে হবে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ। তো তাহলে কি হবে? দে কুড লিভ, তাহলে তারা পারতো লিভ এ ড্যাশ এন্ড প্ল্যানেট লাইফ। এখানে কোনটা বসাবো? পরিকল্পিত এবং কি ধরনের জীবন? সুস্থ জীবন। ইয়েস, সুস্থ জীবন। সুস্থ ইংলিশ কি? হেলথ। এন্ড বলো তো হেলথ এর পার্টস অফ স্পিচ কি? হ্যাঁ, হেলথ এর পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে নাউন, কিন্তু আমাদের দরকার কি বলতো? অ্যাডজেক্টিভ। তো হেলথ এর অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে হেলথ। কি বলতো? হেলথ। ইয়েস, হেলথ। তো পুরো সেন্টেন্সের অ্যানসার কেমন হবে? ইফ দে ওয়্যার এডুকেটেড দে কুড লিভ এ হেলদি এন্ড প্ল্যানেট লাইফ। ওকে, এডুকেশন ড্যাশ আস টু মেক দ্য রাইট ড্যাশ ইন লাইফ।
এডুকেশন শিক্ষা ড্যাশ আস আমাদেরকে টু মেক করতে দ্য রাইট সঠিক ড্যাশ ইন লাইফ। কি বলছো? একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, এডুকেশন সাবজেক্ট, তারপর শূন্যস্থান, তারপর অবজেক্ট, তারপর এক্সটেনশন। সেন্টেন্সের মধ্যে কি নেই? ভার্ব নেই। এবং তোমরা অবশ্যই জানবে উইদাউট ভার্ব we cannot make an English sentence, so we have to use verb in this gap if. Okay, if এখন উপরে যে বক্সের ভিতর যে শব্দগুলো দেওয়া ছিল সেখান থেকে একটা ভার্ব খোঁজো। এমন একটা ভার্ব বসাতে হবে যেন শব্দটার অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ হয়। তো এডুকেশন ড্যাশ আস, শিক্ষা আমাদের ড্যাশ ড্যাশ করে, টু মেক দ্য রাইট, করতে জীবনের সঠিক ড্যাশ ইন লাইফ। এডুকেশন, হ্যাঁ ভার্ব কোথায়? ভার্ব কোথায়? এই তো ইনেবল। ইনেবল ভার্ব, ইনেবলের অ্যাডজেক্টিভ অ্যাবল, এন্ড ইনেবলের নাউন হচ্ছে অ্যাবিলিটি। তো এই ক্ষেত্রে দেখো ইনেবল ছিল ভার্ব, অ্যাবল অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাবিলিটি নাউন। তো যেহেতু সেন্টেন্সটাতে সাবজেক্টের এখানে ভার্ব নেই, তাই আমরা তিনটার মধ্যে থেকে কোন ফর্ম বসালাম? ভার্ব ফর্ম বসালাম। আর আমাদের অ্যানসারটা হবে ইন এবিএলই, সাথে এস যোগ করতে হবে। কেন? কারণ সাবজেক্ট হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গেল নাম্বার। সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গেল নাম্বার হয় এবং সেন্টেন্সটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সের হয়, তাহলে আমাদেরকে প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ করতে হয়। তাই অ্যানসার কি হবে? এডুকেশন enables us to make the right dash in life. আচ্ছা, to make the right, এবার বলো তো রাইট এর পার্টস অফ স্পিচ কি? হ্যাঁ, রাইট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। রাইট কি? অ্যাডজেক্টিভ। আর আমরা কিছুক্ষণ আগে শিখেছিলাম কোথায়? এই তো সি নাম্বার শূন্যস্থানে অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভের পর কি বসে? নাউন। হ্যাঁ, তো এখানে রাইট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ আর এরপরে বসবে নাউন। তো টু মেক দ্য রাইট ড্যাশ ইন লাইফ, আমাদের জীবনের সঠিকটাকে পছন্দ করতে। তো পছন্দ করা ইংলিশ কি? হ্যাঁ লেখা আছে চয়েস বা চুজ। কি লেখা রয়েছে? চুজ। বলো তো চুজ এর পার্টস অফ স্পিচ কি? হ্যাঁ, চুজ হচ্ছে ভার্ব। কিন্তু আমরা এখানে ভার্ব লিখবো কি এখন? না, আমরা ভার্ব লিখতে পারবো না, আমাদের লিখতে হবে নাউন। তো বলো তো চুজ এর নাউন কি? ইয়েস, চুজ এর নাউন হচ্ছে চয়েস, CHOICE, চয়েস। সঠিক অ্যান্সার এডুকেশন enables us, শিক্ষা আমাদের সক্ষম করে, টু মেক, তৈরি করতে, দ্য রাইট চয়েস ইন লাইফ, হ্যাঁ আমাদের জীবনের কোনটা সঠিক এইটা নির্বাচন করতে সাহায্য করে, সক্ষম করে কে? এডুকেশন। ইট ইনহ্যান্স, ইহা বৃদ্ধি করে, আওয়ার ড্যাশ, ইহা আমাদের ড্যাশ বৃদ্ধি করে। কি বৃদ্ধি করে? আমাদের ক্ষমতা। এবার আসো এইচ নাম্বার শূন্যস্থানে কোন পার্টস অফ স্পিচ বসাবো? এইচ নাম্বার শূন্যস্থানে আমরা পার্টস অফ স্পিচ বসাবো একটা নাউন ফর্ম। কেন? হ্যাঁ, কারণটা হচ্ছে এই আওয়ার, এটা হলো পজিটিভ ফর্ম। একটা ইংরেজি সেন্টেন্সে যদি কখনো কোনো পজিটিভ ফর্ম আমরা দেখি, তো এই পজিটিভ ফর্মের পর, মানে প্রোনাউনের পজিটিভ ফর্মের পর সবসময় নাউন ফর্ম বসে। তাই এখানে আমাদের শূন্যস্থানে বসবে নাউন ফর্ম। তো ইট ইনহ্যান্স আওয়ার, ইহা আমাদের বৃদ্ধি করে কি? ক্ষমতা। তো এখান থেকে ক্ষমতা, ইনেবল মানে সক্ষম করা, অ্যাবল মানে সক্ষম, আর অ্যাবিলিটি মানেই হচ্ছে সক্ষমতা। তাই অ্যানসার এটা নাউন, আর এই নাউন ফর্মটাই বসাতে হবে অ্যাবিলিটি। ইয়েস, ইট ইনহ্যান্স আওয়ার অ্যাবিলিটি এন্ড ড্যাশ আওয়ার এভরিডে প্রবলেম, এবং আমাদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে, মুখোমুখি হতেও সাহায্য করে। মুখোমুখি হওয়ার ইংলিশ কি? সেটা হচ্ছে ফেস। আর ফেসের সাথে আমরা অবশ্যই এর যোগ করব, কারণ এখানকার সাবজেক্ট ছিল ইট। and faces our everyday problem, শিক্ষা আমাদের জীবনের কোনটা সঠিক, বা সরি, it enhance our ability, আমাদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, আমাদের সক্ষমতাকে বাড়ায়, and faces our everyday problem, এবং আমাদের দৈনন্দিন প্রত্যেক দিনের সমস্যাকে মোকাবেলা করতেও সাহায্য করে। ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে it is education, ইহাই শিক্ষা, dash a change in our mind, it is education। আচ্ছা, এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, আর এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা মূলত রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত। আর তোমরা অবশ্যই জানো রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো কোনগুলো। রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো হচ্ছে
that, which, when, how, what, who, এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। তো যেহেতু শিক্ষা এডুকেশন এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় বসাতে পারি which, তাই অ্যান্সারটা হবে যে নাম্বার। ইট ইজ এডুকেশন which, যাহা brings a change in our mind, যা আমাদের মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। To the learners, I hope that you could learn something new from my class. Yes, এটা একদম সত্য কথা। একটা ইংরেজি বাক্যে সাধারণত প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে একবার, সাবজেক্ট আমরা ব্যবহার করতেও পারি, অনেক সময় নাও করতে পারি। তো একটা ইংরেজি বাক্যের অধিকাংশ শব্দগুলোই নাউন ফর্ম। ভার্ব একবার বসে, ভার্বকে যে সকল শব্দ মডিফাই করে তাদেরকে বলা হবে অ্যাডভার্ব, এবং অ্যাডভার্বও সাধারণত একটা সিম্পল সেন্টেন্সে মাত্র একবারই বসে। তাই একটা ইংরেজি বাক্যের মধ্যে অধিকাংশ ওয়ার্ডগুলোই নাউন ফর্ম। তাই তোমরা যদি এই শব্দগুলোর মানে কোন একটা শূন্যস্থানে বা কোন শব্দের পর কোন শব্দ এবং সেগুলোর পার্টস অফ স্পিচ কি, এই বিষয়টা যদি একটু খেয়াল করে পড়ো, এবং তোমরা এটাও জেনে রাখবে যে এই পার্টস অফ স্পিচের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে এটাও খুব সীমিত সংখ্যক। তুমি যদি একবার ইফ ইউ ক্যান take an ability to identify the parts of speech from a sentence, then it will be very easy for you to write the correct answer of these kinds of question. So I will request you to learn a lot of word meanings and to learn the different parts of speech of a word. Then it will be very easy for you to write the answer of this kinds of questions. That's been filling the gaps. So try to learn a lot of word meanings. Okay, I want to finish my class for today, and I will advise my students to practice a lot of English, because practice makes a man perfect. And you will every day, at least you should every day read and write one paragraph or one story or one lesson every day, and you should practice more and more to learn English correctly. Okay, see you again the next class, and of course be safe from COVID-19, and of course stay at home to be free from COVID-19. Use masks when you will go out, and of course after coming back from outside you should wash your hands with soap or any kinds of washing liquids. You should wash your hands and save from